이거 꼭 숙제나 이것만 알면은 아까 전에 벌써 두 선택지 두 개는 해결이 가능하잖아. 그지? 챙겨봐. 31번 보겠습니다. All the prices in most retail outlets are set by the retailer. This does not mean that these prices 빈칸 아니에요. although 이게 너무나도 당연하게 이제 또 나왔죠. although A, B 나오면 뭐라 그랬습니까? B 쪽에 무게중심이 실리면서 그게 주제랑 연관이 있다 그랬는데 딱 B 있는 부분에 빈칸을 넣어놨죠. 그러니까 빈칸은 주제다가 성립한다니까요. 그죠? Although 동그라미 주시고 prices in most retail outlets 이 대부분의 리테일 아울렛이 소매점이에요. 소매점, 소매상들. 의 가격이 are set by the retailer. 소매상에 의해서 책정이 되지만요. This does not mean that 대절을 의미하는 것은 아니랍니다. 이러한 가격들이 빈칸한다라는 것을 의미하는 것은 아닙니다. On any particular day, we find that all products have a specific price ticket on them. 어느 특정한 날에 우리가 알게 된대요. 대절을요. 모든 제품이 have a specific price. 뭐야? 명확한 구체적인 가격표가 티켓이 on them 붙어 있다는 것을 알게 된대요. However, this price may be different from day to day or week to week. 날마다 아니면 주마다 다를 수가 있대요. The price that the farmer gets from the wholesaler is much more flexible from day to day than the price that the retailer charges consumers. 뭐야? 이 도매상이 농부로부터 얻게 되는 가격이 소매상으로부터 고객이 얻게 되는 가격보다 더 유연하대요. 왔다 갔다가 심하다는 거죠. 예를 들어서 For example, if bad weather leads to a poor potato crops, then the prices that supermarkets have to pay to their wholesalers for potatoes will go up, and this will be reflected in the prices they mark on. 그럼 뭐에 의해서 형성이 되는 거예요? 도매상에 의해서 또는 농부에 의해서 형성이 된다는 얘기를 지금 하고 있고, 따라서 these prices do reflect the interaction of demand and supply in the winter marketplace. 아, 시장의 뭐야? 수요와 공급의 상호작용에 영향을 받는다라는 얘기를 하고 있는 거죠. 그죠? 그러면 뭐야? 거기에 들어가면 되겠죠. 빈칸에 시장의 상호작용에 영향을 받는다는 얘기가 들어가면 되는데 중요한 거. 빈칸 문제에서 제일 중요한 거. 주제가 들어가는 것도 맞지만 그 다음 뭐가 중요하다 그랬어요? 그 주제를 갖다 집어넣을 때 혹시나 빈칸이 포함된 문장에 뭐가 포함되어 있으면 부정어가 포함되어 있으면 그럼 우리가 챙겨놓은 거에 반대를 갖다 집어넣어야 된다고 그랬죠. 앞에 뭐가 있지? does not mean이야. does not mean. 나와서 동그라미를 빼주시고 빈칸 앞에 this does not mean 그럼 뭐야? 시장의 영향을 받지 않는다가 들어가야 됩니다. 그 정답 몇 번이야? reflect가 아니라 do not adjust to market forces over time. 뭐야? 시장의 영향을 받지 않는다. 즉 시장의 힘에 의해서 조정되지 않는다. 그렇게 가면 되겠죠. 아니 정답은 4번이 되겠죠. 오히려 1번은 넣으면 반대가 되겠죠. 시장의 이런 수요와 공급의 원칙을 반영한다. 그치? 얘는 오히려 집어넣으면은 낫이랑 합쳐져가지고 우리가 원하는 말에 반대가 나오니까 정반대가 되겠죠. 32번 보도록 합시다. 32번. An individual characteristic that moderates the relationship with behavior is self-efficacy or judgment of one's capability to accomplish a certain level of performance. 이 개인적인 특징은요, that moderates 뭐하는 조정을 하는 개인적 특징은요, 뭐를 관계를 with behavior 행동과의 관계를 조정을 하는 개인적인 특징은 self-efficacy 자기 효능감 또는 즉 컴마 5월 동그라미 주시고요. 컴마 5월은 동격 표시입니다. 동격 표시.
자기 효능감, self-efficacy, 즉 그게 뭐냐면 judgment of one's capability, 능력에 대한 그 사람의 능력에 대한 판단이 돼요. 뭐 하는 능력? To accomplish a certain level of 어떤 특정한 수준의 성과를 달성하는 자기 자신의 능력에 대한 판단이 바로 자기 효능감이랍니다. 자기 효능감이 당연히 뭐겠어요? 중심 소재겠죠, 그죠? 자기 효능감. People who have a high sense of self-efficacy tend to pursue challenging goals that may be outside the reach of the average person. 뭐야? 그래서 자기 효능감이 높은 사람들은 평균 사람들의 범위 밖에 있는, 도달할 수 있는 범위 밖에 있는 그런 높은 챌린징한 그런 일들을 찾는 경향이 있다라는 거죠, 그죠? People with a strong sense of self-efficacy therefore may be more willing to step outside the culturally prescribed behaviors to attempt their tasks or goals for which success is viewed as improbable by the majority of social actors in a setting. 굉장히 길게 늘어났는데 결론적으로 뭐라는 거야? 그래서 이런 높은 효능감을 가지고 있는 사람들이 기꺼이 사회적으로 사람들이 정해놓은 되게 도달하기 어렵다라고 이렇게 정해놓은 그런 범위 바깥으로 나가는 일이 많다 적다? 많다가 되겠죠. 동우야, 그렇게 하면 들리냐? 어? 설명하는데 딴짓하고 있으면 들려? 됐죠? 그런 거를 기꺼이, 그러니까 어려운 일들, 그런 일들을 기꺼이 하는 그런 경향이 있다는 거예요. 같은 말이죠, 그죠? Therefore이니까. For these individuals, 이런 사람들한테는 빈칸하네요. 예를 들어서 이런 사람들이 뭐 하는 사람들일까? 는 없죠, 그죠? 예를 들어서 Australians tend to endorse the tall poppy syndrome. 뭐야? 호주 사람들은 키 큰 양귀비 증후군이래요. 파피가 양귀비인데 양귀비를 지지하는 경향이 있대요. 그게 뭔데? 이 말은 suggest that 대절을 암시하는 거죠. Any puppy that outgrows the others in a field. 그 들판에서 다른 놈들보다 심하게 큰 놈 있죠. 그런 놈은 will get cut down. 뭐야? 잘려버리게 될 거라는 거죠. 즉, any overachiever will eventually fail. 너무 과도하게 성취를 하는 사람들은 사회에 의해서 도태되기 마련이라는 거죠. 그죠? Interviews and observations suggest that it is the high efficacy Australians who step outside this culturally prescribed behavior to actually achieve beyond average. 그러니까 자기 효능감을 가진 호주 사람들이라는 거, 얘가 문화적으로 어떻게 규정이 돼? 문화적으로 사람들이 정해놓은 거 바깥으로 넘어가는 사람들 있잖아요, 그죠? 이런 사람들은 뭐야? 다 사회에 의해서 배척당하고 배제될 거라는 거죠. 그러니까 반대로 이야기하면 뭐야? 그 문화로부터 벗어나는 사람들이 사회에 영향을 미친다 안 미친다? 안 미친다가 되겠죠. 그게 어디에 들어가면 돼요? 빈칸에 들어가면 돼요. 아니? 그래서 오히려 반대로 문화가 이런 사람들한테도 영향을 준다 안 준다? 안 준다가 되겠죠. 그 정답은 2번. Culture will have little or no impact on behavior. 이런 행동에 아예 영향을 안 준다가 되겠죠. 33번 보도록 합시다. 목이 아파요. 어제 오늘이 진짜 힘들다. 이번 주까지만 좀 많이 목이 아플 거예요. 토요일, 일요일이 지금 계속 아침 8시부터 밤 10시까지 한 번도 안 쉬고 계속 수업이거든요. 목이 거의 터질 것 같아요. 나도 힘내볼게. 너네도 힘내. 주말 마지막이니까. 네. Theorists of the novel commonly define the genre as a biographical form that came to prominence in the late 18th and 19th centuries, 빈칸 as a replacement for traditional sources of cultural authority. 소설 이론가들이요, commonly 공통으로 define the genre, 그 장르를 as a biographical form. 뭐야? 어떤 전기 형식으로. 전기가 뭐야? 일렉트릭이 아니죠. 전기가 뭐야? 그 사람이 뭐 일대기 같은 걸 이야기하는 거죠, 그죠? 그런 형태로 규정을 한대요. 그 소설의 이론가들이 that came to prominence in the late 18th. 18세기 말과 19세기에 came to prominence.
come to prominence 밑줄 쳐주시고요. 두드러지다 라는 뜻입니다. 다투 부정사는 뭐뭐 하기 위해서가 되겠네요. to 앞에서 거기 빈칸 앞에서 끊어주시고 as a replacement for traditional sources of cultural authority. 뭐야? 이런 문화적인 권위의 전통적인 원천에 대한 대체물로서가 되겠죠. 에제 동그라미. 빈칸하기 위해서 전기의 형식으로 규정을 한답니다. 왜? 뭐 때문에 그럴까? 그게 나오겠죠 뒤에. The novel 조르그라는 사람이 argue하기를 seeks by giving form to uncover and construct the concealed totality of life and the interiorized life story of its heroes. 뭐 한다는 거야? 소설이라는 것은 seek to 부정사죠. 그지? seek to 부정사. uncover 파헤치고 그리고 뭐 하려고 한다? 드러내고 그리고 구성하려고 한다. 뭐를? 감춰져 있는 그런 totality가 뭐예요? 전체죠. 전체. 그지? of life. 인생에 대한 그런 전체를 다 드러내고 구성하려고 한대요. In the interiorized life of its life story of its heroes. 그 주인공의 내면화가 된 그 삶에서 그 삶의 숨겨진 전체를 드러내서 구성을 하고자 한대요. 그게 정답이죠 지금. 그지? 주인공의 내면을 드러내주고자 한다. 그 얘기 그럼 빈칸에 들어가면 되겠네. 방금까지 없었던 말이네. 맞니? 그럼 정답은 2번부터 볼게요. To cast doubt on이 뭐예요? 의심하다예요. 근데 무슨 말이야 그게? 아니라고 의심하는 거예요. 아니라고. Cast doubt on. 그지? The identity of a criminal. 뭐야? 범죄자의 정체성에 대해서 의구심을 품다? 아니죠. 3번. To highlight the complex structure of social consciousness. 뭘 강조하는 거예요? 복잡한 구조를 강조하는 거야. 사회적 이 의식에 대한 복잡한 구조를 전혀 관련 없죠 지금. 4번. To make the objective distinction between crime and heroism. 지금 crime이 문제가 아니야 지금. 그지? 그리고 객관적인 어떤 구별을 하는 게 아니라 뭔가 그 개인의 뭔가를 드러내준다는 얘기가 반드시 들어가야 되거든요. 드러내주고 그걸 구성을 하는 거. To develop the inner self. 여기까지 괜찮아. Of a hero into a collective wisdom. 집단지에서 갑자기 그 산으로 가버렸죠. 정답은 1번이야. 그치? 개인 캐릭터. 개개인 캐릭터를 구성을 하는 것. 그 사람의 내면, 그 사람의 모든 것, 그 사람의 전체를 구성을 하고 드러내주는 것. 정답은 1번이 되겠죠. 그 사람의 특성을 확인하기 위해서. 34번 보겠습니다. 이거 어려웠어요. 이거 어렵고 봅시다. Rules can be thought of as formal types of game cues. 규칙은요. 뭐라고 여겨진대요? 뭐로서? 공식적 유형으로서 여겨진대요. 경기 신호에. They tell us the structure of the test. That is though 즉이란 뜻입니다. That is though. 애들이 시험의 구조에 대해서 우리한테 말을 해주는데 즉 what should be accomplished. 뭐가 성취되어야 되고 그리고 그렇게 하기 위해서 우리가 어떻게 해야 하는지가 되겠죠. 아니? 먹어보라. In this sense, 빈칸이래요. 이러한 점에서 빈칸이라는 거죠. 그럼 그 얘기가 예시가 뒤에 이어져서 나오겠죠. Only within the rules of the game of basketball or baseball do the activities of jump shooting and fielding ground balls make sense and take on value. 그 규칙 안에서만 농구 규칙이나 야구 규칙 안에서만 어떤 행동이야? 점프 슈팅을 한다든지, 그지? 그 필드가 여기서는 무슨 뜻으로 쓰인 거냐면 동사로 야구공 같은 걸 잡아가지고 처리하는 거야. 뭐 이제 아웃시키는 걸 이야기하는 거겠죠. 안타를 친 아웃볼이라 그 공이라든지 이런 것들을 잡아가지고
뭐 1루, 2루, 3루, 홈으로 던지는 행위를 갖다가 필드라고 하는 겁니다. 몰라도 되죠. 앞에 것만 보면 되겠죠. 어떤 거 점프 슈팅을 한다든지 아니면 그라운드 볼을 갖다가 땅에 떨어진 공을 갖다가 모시게 한다든지 하는 그런 행동들이 make sense 말이 된다는 거야. 그리고 가치를 지니게 된다는 거죠. 야, 일상생활에서 우리가 공을 튀기고 그렇지? 공을 던져주고 할 의미가 있니? 없죠. 지금 수능 공부하는데 갑자기 막 농구공 튕길 이유가 있니? 없지. 무슨 말인지 알겠어? 규칙이 있기 때문에 그거를 들고 뛰면 돼요, 안 돼요? 안 되잖아요. 농구에서는. 그치? 항상 계속 이제 손으로 이제 튕기면서 다녀야 되잖아. 무슨 말인지 알죠? 그리고 뭐 한 명이 계속 공을 가지고 있으면 안 된다든지 뭐 이런 규칙들이 있잖아. 그치? 그런 것들이 왜 있냐 이거야. 이런 규칙이 있기 때문에 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 말이 된다는 거죠. 그죠? 그러니까 우리가 이제 일상생활에서는 이해할 수 있는 문제야, 없는 문제야? 없는 문제야. It is precisely the artificiality created by the rules, the distinctive problem to be solved that gives sport its special meaning. 이해는 불가능하지만 규칙이 있기 때문에 그게 말이 되는 겁니다. 그지? 그리고 인공적으로, 인위적으로 만들어진 거죠. 그것만 다 들어가면 됩니다. 정답 몇 번이에요? That is artificial. Rules create a problem that is artificial yet intelligible. 뭔가 인공적이지만 이해가 가능한 그런 뭔가를 만들어 이해할 수가 없는 미안해. 이해가 불가능한 이해할 수 있는 그런 문제를 만들어 낸답니다. 정답은 2번이 되겠죠. 35번 정답은 4번이고요. 순서섭입을 봐야겠죠. 니네가 제일 공통적으로 제일 많이 나가는 게 이제 순서섭입이라 가지고 순서섭입 진짜 잘 하셔야 되고 지금 더 어려워졌죠. 이번에도 순서섭입 개 어려웠거든요. 39번이랑 37번인가? 너네 뭐 틀렸냐? 누가 1 받았지? 모의 수능고 뭐 틀렸냐? 기억이 안 나? 오케이. 어쨌든 수소삽입에서 나갔어? A carbon sink is a natural feature that absorbs or stores more carbon than it releases. 뭐야? 카본 싱크는요 is a natural feature. 뭐야? 천연 지형이래요. 그래서 feature이 지형이라는 의미로 쓰인 겁니다. That absorbs or stores. 뭐야? 흡수하거나 저장하는 거죠. 더 많은 탄소를 배출하는 것보다 더 저장을 하는 그런 천연지형을 이야기한대요. 한번 찾아봅시다. 정답 뭔지. 근거를 찾아봅시다. 근거. 물 한 잔만 마셔볼게요.
됐나? 정답은 5번이죠. 다 읽어가지고 그냥 그 내용 연결시켜서 맞추는 거 연습하지 말라고. 이거는 쉬웠지만 앞으로는 안 쉬워. 계속 가면 갈수록 여러분들 나랑 18년도부터 19년, 20년, 20년, 22년 갈 거 아니야. 가면 갈수록 그렇게 맞추는 건 힘들어. 그래서 장치 찾으라는 거야. 그지? 뭐가 나와요? A에도 this excess CO2가 나오고, 맞지? 그러면은 걔가 충분한 근거가 되어 줄 텐데, 근데 B에도 과도한 excess한 CO2는 나와요, 안 나와요? 나오잖아. 맞지? 그리고 C에도 나오죠. excess CO2는 둘 다 나오죠. 그럼 이제 C랑 B 중에 뭐가 먼저 올까? 그거의 관계를 먼저 찾아보는 게 맞겠지. 그치? 근데 B에 보니까 it가 나오죠. it도. 대명사 중요하다 그러잖아. 그래서 소유격도 대명사라고 그랬고. It's mass of plants인데 plant래. 그리고 other organic material이래. 그럼 뭐야? 플랜트가 들어갈 수 있는 it이어야 돼. 그게 어디 나와 있어? forest밖에 없죠. 그럼 C 다음에 B로 이어주는 거고. 그러면 자동으로 A는 D로 갈 수밖에 없겠고. 정답은 5번이 되겠죠. 그죠? 그 다음 37번 보겠습니다. Promoting attractive images of one's country is not new, but the conditions for trying to create some power and have changed dramatically in recent years. For one thing, nearly half the countries in the world are new democracies. promoting부터 country까지 갖고 묶어주시고 매력적인 그 나라의 이미지를 홍보하는 것은 새로운 것이 아닙니다만 but the conditions for trying to create soft power 소프트와 파워를 만들어내려고 노력하는 그런 그 환경, 조건 이런 것은요 have changed dramatically 이 엄청나게 많이 바뀌었대요 최근 몇 년 동안에. 자, for one thing은 예를 들어서라는 뜻이에요. for one thing 예를 들어서 for example이야. for example 한 가지 예를 들자면 이런 뜻이야. 예를 들어서 nearly half the countries in the world are now democracies. 이제 올해 민주주의래요. nearly half니까 거의 절반이 되겠죠, 그죠? 근거를 찾아봐. 나는 그래가지고
뭐 어떤 문제? 미리 뽑아놨는데. 다 했나? 잘했어? 자꾸 내가 돌아다닐 때 몇 번이에요 물어보는 사람들이 있는데 그때 안 알려줍니다. 이제 물어보지 마세요. 알겠죠? 37번 정답은 2번이 맞죠? 얘는 일단 such circumstances가 나와 있고요. 근데 그거는 너무나도 뭐 많기 때문에 큰 뭐 비중을 차지하지는 못할 것 같고, 그 다음에 뭘 지금 봐야 될까요? 그러면 두 번째는 뭘 봐야 될까? 디플로마시가 뭐예요? 외교가 그러한 상황에서는 이라고 했잖아. 근데 그러한 상황에서는 이라고 했으면은, 그지? 앞에 어떤 상황인지 그러한 상황 자체를 우리가 볼 수는 없지만 그러한 상황에서는 이라고 했으니까 거기에 대한 예시가 나오겠죠. 그지? 근데 diplomacy가 aimed at public opinion이래. 그거랑 관련된 게 뭐예요? 아까 전에 얘기했던 democracy 아니에요. 그래서 주어진 문장이랑 이어주시면 되겠고, 그 다음에 A랑 C는 어떻게 처리할까? C가 올지 A가 올지는 어떻게 처리하면 될까요? The volume of information conflicting them이잖아요. 그죠? 근데 그거에 의해서 어떻게 된대? overwhelmed 된대. 정보가 어떤 거야 그러면? 졸라 많은 거죠. 정보가 많아서 힘들다는 내용이 어디 있습니까? 풍요로움, 그지? 그게 뭐예요? A에 나와 있었죠. 그래서 그거랑 이어주면은 정답은 2번이 되겠죠. 뭐 어렵진 않았습니다만은 내용을 가지고 푸는 것보다는 이런 장치들을 가지고 풀어주는 것이 훨씬 더 정확하게 근거가 생기잖아. 근거. 항상 내가 뭔가를 찍을 때는 근거가 있어야지. 대충 이런 거 같은데 느낌으로 푸는 것은 한계가 있다는 거야. 그치? 심지어는 진짜 그렇게 막 떨리고
힘들고 그런 그 긴장되는 상황에서 수능 같은 그런 환경에서 감으로 한다? 그 감이 틀릴 확률이 훨씬 더 높다는 거죠. 힘들어요. 그렇게 풀기가. 그러니까 약간 기계처럼 근거 찾는 연습을 해주라는 거죠. 38번 보겠습니다. There is a considerable difference as to whether people watch a film about the Himalayas on television and become excited by the untouched nature of the majestic mountain peaks, or whether they get up and go on a trek to Nepal. 뭐가 있대요? 상당한 차이점이 있대. as-to의 동그라미 뭐뭐에 관해서라는 뜻이죠. whether부터 어디까지? or 앞까지 peaks까지 갖고하로, 그 다음에 or 세모, 또 whether부터 끝까지 갖고하로 해주시면 사람들이 영화를 본 다음에 히말라야에 대한 영화를 본 다음에 TV에서 그리고 그 손닿지 않은 자연을 흥분을 하는 거죠, 그죠? 그런 산 정상 뭐 이런 것들에 그 사람의 손길이 닿지 않는 거 자연 같은 거에 흥분을 하는지와 그리고 걔네가 진짜 네팔로 산을 등산을 하러 가는지 거기에는 큰 차이가 있다고 얘기를 하고 있는 거죠. 찾아봅시다. 야, 너네 아직은 멀었지만 이제 수능이 다가오면 다가올수록 실력보다는 약간 요행을 바라게 되고 이상한 미신 같은 거 믿게 되고 그리고 막
이렇게 하면은 승률 올라간다 이런 말도 안 되는 말 막 믿게 되고 막 찍었을 때 찍기 요령 막 이런 거 유튜브에 찾아보고 있고 그거 아니라고 하더라도 그냥 그 알고리즘이 니네가 이제 수능 얘기를 항상 많이 할 테니까 유튜브에서 이제 알고리즘으로 그런 거 뜨면은 그런 거 궁금해서라도 들어가 보고 이거는 괜찮네 이러고 있단 말이야. 근데 방금도 말했듯이 그 뭔가 문제를 풀 때는 빈칸도 마찬가지고 주제도 마찬가지고 항상 근거가 있어야 되거든요. 주제를 찾을 때 근거는 뭘까요? 주제를 찾을 때는 중심 소재가 제대로 들어가 있고 그리고 필자가 말한 방향성이 완벽하게 들어가 있는가를 찾아주셔야 돼. 평가원은 그걸 놓치지 않거든요. 그죠? 그 다음에 빈칸도 마찬가지지. 주제가 확실하게 들어가 있고 그 주제랑 연결돼가지고 빈칸 들어간 문장에 부정어가 혹시 들어가 있지는 않는지 그지? 그런 반대의 상황을 집어넣어야 되는 게 맞으니까 이런 것들을 잘 체크해줘야 되고 순서 삽입도 뭐라 그랬어? 근거를 가지고 이 연결을 시키라고 했잖아요. 내용만 가지고 하지 말고 반드시 거기에 들어가야만 하는 근거가 필요하다고요. 오케이? 그러니까 막 그런 거 있잖아. 니네 무슨 뭐 도표 그리고 뭐 실용문 이런 거는 뒤에서부터 봐라 막 이런 이상한 말들 막 그런 거 나중에 믿고 있다니까. 또 뭐 믿어요? 순서 삽입은 1번이 정답일 확률이 없다 이런 말 믿고 있다니까요. 그러니까 거기서 여러분들이 당연히 이게 1번이 아니라 2번이거나 3번이었으면은 니네가 그냥 당연히 여기다 넣었을 텐데 이게 그냥 번호가 1번이라는 이유만으로 그냥 찍기가 싫은 거야. 이미 니네 머릿속에도 그렇게 박혀있거든. 근데 아까 둘이 얘기하더만 latter case 있잖아. latter 맞지? 근데 그 앞에는 latter이 있어요? 없어요? 없잖아. sphere of fantasies, dreams, wishes, and myth지. 둘 중 하나가 아니잖아. 전자후자가 아니잖아 지금. 전자후자 있는 거는 뭐밖에 없어? 박스밖에 없잖아. 아까 전에 내가 친절하게 whether부터 whether까지 묻고요. or 세모하고요. whether부터 끝까지 묶어주세요 했잖아. 두 개잖아 그렇게. 뭐뭐인지 또는 뭐뭐인지. 그게 전자후자일 거 아니야. 그냥 보고선 감탄만 하는지 진짜 네팔로 가는지. 네팔로 가는지가 후자겠죠 당연히. 맞니? 근데 일본에밖에 들어갈 데가 더 있어? 없지 그러면. 무슨 말인지 이해 갔어요? 근거를 가지고 풀어주세요. 꾸준히 잘했어. 딱 거기 체크해놨더만. 오케이? 조심하셔야 돼요. 진짜로. 순서도 1번 나오는 경우에는 사람들 그 오답률 대폭 올라가는 거 아시죠? 실제로 그랬고 실제로 그랬고 난리 났었잖아. 작년 그리고 21년도인가? 그때도 한번 나왔었고 순서에서 1번 나오면 난리 나는 날. 그것도 별로 안 어렵거든요. 보통은 이 순서 삽입 같은 경우에는 그 번호가 선택지가 순서가 정해져 있어요. 1번은 ACB 그지? 그 다음에 2번은 BAC 3번은 BCA 4번은 CAB 5번이 CBA C방 그지? 그게 정해져 있거든. 근데 ACB가 정답이 된 경우가 많진 않지만 나온다고. 평가원도 그런 거 노리고 냈을 거 아니야. 근데 그렇게 나왔던 문제들 전부 다 문제가 어려웠을까 쉬웠을까? 문제 자체는 엄청 쉬웠어요. 누가 읽어도 ACB가 될 수밖에 없어. 그지? 근데 어디에 지금 걸려 들어간 거야? A가 처음에 나올 수가 없어. 설마 말도 안 돼. 이렇게 생각을 하니까 1번은 찍을 수가 없는 거야. 명심하세요. 아시겠죠? 39번. There are also clinical cases that show the flip side of this coin. 이건 뭐예요? 또한 뭐가 있대? 임상사회. 클리니컬 케이스. 클리니컬의 임상인데 임상이 무슨 뜻이에요? 알아두세요. 임상이란 말 자주 나오니까 연구 실험 같은 것들 많이 나와가지고 임상이 많이 나오니까 임상 실험이라고 하면 뭐예요?
클리니컬하면 임상의라는 뜻이거든요. 임상의가 무슨 뜻이야? 그냥 우리는 항상 뭐 해? 그냥 아까 전에도 그렇고 수사도 그렇고, 그지? 단어는 외우는데 한글 뜻은 안 찾아보죠. 그러니까 외우기는 외웠는데 무슨 뜻인지 모르고 그냥 임상의라는 말이야. 그게. 근데 임상이 무슨 뜻인지 몰라. 이렇게 되는 거잖아. 그게 뭐예요, 임상이? 임상 실험하는 게 뭔 실험을 하는 거예요? 얘기해봐. 뭐야 그게? 직접 해보는 거. 직접? 인간에게. 그래 좋아요. 인간에게 실험하는 게 임상 실험입니다. 인간을 대상으로 실험하는 거. 가장 마지막에 해야 되는 실험이죠. 그죠? 동물들의 테스트를 가장 먼저 하죠. 특히 흰 쥐. 그래서 이제 실험실에 쥐들이 많죠. 이제 가끔가다 저희 보면은요. 신약 개발할 때 이런 거를 하죠. 신약이나 아니면 새로운 의학 기술을 이제 그 테스트를 할 때 임상 실험을 하는 거잖아요. 그거를 거쳐서 안정성이 입증이 돼야만 사람들한테 이제 그 소비자들한테 이제 갈 수가 있는 거죠. 아무리 뛰어난 이거 의학 기술이라고 하더라도 뭐 예를 들어서 췌장암이 걸리면은 그냥 뭐 100% 사망이라며 거의 99% 사망이래요. 췌장암은 지금의 의학 기술로 살리기가 힘들대. 근데 췌장암을 표적 치료하는 그런 기술이 신기술이 나왔어. 그런 대단한 기술이라고 해도 임상 실험을 반드시 거쳐야 되거든요. 그래서 여러분들 지하철 앞으로 많이 타실 텐데 지하철 타면은 좌석이 이렇게 있죠. 의자가 이렇게 있고 팔걸이가 이렇게 있고 봉이 이렇게 있고 봉이 이렇게 있고 위에 이렇게 손잡이 달려있고 여기가 보통 이렇게 문이잖아요. 여기 양쪽으로 이렇게 문 달려있잖아. 창문 이렇게 조그만 거 하나 나 있고 스크린도 이렇게 양쪽으로 열리는 문이죠. 이렇게 스크린도 이렇게 아닌가? 아무튼 이렇게 돼 있잖아요. 아니다. 요게 열리고 나서 뭐 이렇게 문이 열리나? 아무튼 그런 걸로 기억해요. 내가 지하철 사진이 너무 오래돼가지고. 근데 보면은 요 문이 있고 양쪽에 이렇게 문이 있고 그 다음에 요 공간이 항상 게시판 공간이 하나 있는 거 기억해요? 요 공간에 양쪽에 둘 다 요 공간에 이렇게 게시판 공간이 있습니다. 여기에 이제 임상 공고가 가끔 걸려 있어요. 임상 공고. 근데 임상 실험이 어떻게 될지 모르잖아. 뒤질 수도 있거든. 그거 하다가 죽을 수도 있거든. 그래서 가면은 임상 실험 하러 가면은 임상 실험 하는데 돈을 엄청나게 많이 줘요. 대신에 뭐 해야 되는지 알아요? 잘못돼도 내 책임 아닙니다. 서명을 해야 돼. 나는 이 실험으로서 내가 신체의 일부가 손상이 되거나 죽음에 이를 수도 있음을 인지하고 있습니다. 뭐 이런 말에 서명을 해야 되는 거야. 대신에 막 진짜 위험한 실험들 같은 경우에는 한 열흘 실험하는데 막 몇천만 원 주기도 해요. 진짜. 그러니까 약 하나 개발하는데 돈이 엄청 많이 드는 거야. 진짜로. 그런데 막 사기 아니에요. 사기가 아니라 그만큼 위험한 실험인 거야. 근데 그거를 이제 거쳐가지고 이제 신약이 이게 나오는 거죠. 근데 이제 코로나 때 아시죠? 코로나 때 임상 실험을 원래 막 1차, 2차, 3차, 4차, 5차 하고선 또 거친 다음에 또 1차, 2차, 3차 막 이런 식으로 해갖고 막 몇 년에 걸쳐야 된다 원래. 약을 하나 개발을 하려면 제대로. 그때 우리 백신 막 난리 났었잖아요. 막 우리 1차 화이자 1차 접종하고 막 2차 접종하고 막 그러고 다녔잖아. 그지? 그때 그 사람들이 하도 죽어나가고 힘들어하다 보고 힘든 그 시국이다 보니까 팬데믹 때문에 그래서 임상 실험을 제대로 거치지 못하고 그러니까 약간 전 세계적 팬데믹이기 때문에 예외적인 규정으로다가 그냥 완벽하게 임상을 거치지 않았음에도 불구하고 시판을 할 수 있도록 해준 거예요. 그래서 그게 가능했던 겁니다. 어쨌든 일단 임상 사례가 있대요. That show the flip side of this coin. 이 동전의 반대쪽 면을 보여주는 거죠. 그죠?
이건 이 문장은 내가 주저리 설명을 했지만 잠깐 시간을 주겠지만 쉽죠? Flip side of the coin이 뭔 말인지만 알았으면 금방 풀 수 있는 문제였거든요. 찾아봅시다. 근거. Flip side of this coin. 내가 뭐라 그랬어 방금? 동전의 반대쪽 면이라 그랬잖아요. 그죠? 그 반대쪽 면을 찾으시면 되겠죠. 뭐랑 뭐랑이 반대쪽 면일까? 반대쪽 면이 어디 있는지 찾아야 그렇지 500원짜리 동전을 그리라 그랬냐? 어? 몰라 진짜? 어? 하고 있었어. 그러니까 연결고리가 끊겨 있는 부분 찾으라 그랬잖아. 맞지? 근데 봐봐. 정답은 5번이잖아. 그죠? 보면은 the emotion that you see is the emotion they are feeling. 걔네가 느끼는 감정이래. 네가 보고 있는 게. 왜냐하면 they have lost the needed voluntary control. 자발적 통제를 잃어버렸대. 그게 뭐 하는데 필요한 건데 거짓 감정을 만들어내는 그런 자발적으로 내가 그 의도된 감정을 뭐 이렇게 예를 들어서 안 슬픈데 슬픈 척할 수 있는 그런 그 통제력을 잃어버렸다는 거야. 그걸 손상을 받았대. 그지? 근데 그 다음에 바로 these people have injured the system that controls their involuntary expressions. 이번엔 비자발적이야. 나도 모르게 나오는 거. 내가 그거 꾸며내려고 하는 거 아닌데 나오고. 그럼 얘네들은 뭐야? 거짓말을 말하겠죠 오히려. 무슨 말인지 알겠어? 근데 these people이라고 할 수 있어? 아무 말도 없이? 안 되죠. 정반대인데. 맞지? 앞에는 뭐라 그랬어? 자발적인 그 통제를 잃어버렸대. 손상받았대. 근데 바로 뒤에 뭐래? these people이 비자발적인 통제 부분을 그 손상을 받았대. 말이 안 되죠 지금. 이어지지가 않죠. 그래서 반대가 되는 동전의 반대면, 그지? 그 얘기가 들어가면 딱 맞잖아 지금. 그지? 그런 사례도 있다라는 딱 동전의 반대로라는 뜻인 거잖아. 반대로 이런 사람들도 있습니다가 돼야 되는 거죠. 정답은 5번이 되겠고요. 40번의 정답은 1번 0번. 별로 안 어려워서 넘어갈게요. 41번 2번은 2번 4번이었습니다. 그 다음에 마지막 3, 5, 2
다음 시간 숙제는 뭐였죠? 아까 내가 잘못 드렸었는데 오늘 수능을 봤으니까 30분 모의고사에 숙제는 9월을 해오셔야 됩니다. 혹시 초대 안 돼 있는 사람? 카톡방에 초대 안 돼 있는 사람? 없죠? 보고만 해오시면 돼요. 18년도 9월을 해오시는